கர்த்தர் நமக்கு மேய்ப்பரா இருந்தா परमेश्वर अगर हमारा चरवा है तो நம்மள புல்லுள்ள இடங்கள்ல மேய்ப்பாராம். हरी हरी चराई में परमेश्वर हमें चराता நம்ம है। அடிக்கடி நம்ம வாசிச்சிருக்கோம். इस कार्य को बार बार हमें पढ़े हैं। அமர்ந்து கனல்கள் அண்டை என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். 2:23 புல்லுள்ள இடத்துல वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे खुदाई जल के झील के पास ले चलता है। அமர்ந்து தண்ணீர்னா ரொம்ப அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை. देखिए को एक शांति से भरा हुआ एक नदी है। மூணாவது அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார். तीसरा ऐसा बोलता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। நிறைய காரியங்கள் வரும்போது நமக்கு ஆத்மாவில் ஆறுதல் இருக்காது. देखिए बहुत कार्य आने के समय में भीतर की आत्मा में शांति नहीं रहती ஆனா है। அவர் நம்ம ஆத்மாவை தேற்றுகிறார். फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, அவர் நாமத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறபடி क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारे लिए दिया गया है। அவர் நாமத்தை நிமித்தம் நம்மளை என்ன பாதையில் நடத்துறாரு. जो कोई उनके नाम पर चलते हैं, धर्म की मार्ग पर चलते हैं। ரெண்டாவது அமர்ந்த தண்ணீர், மூணாவது ஆத்மாவை தேற்றுகிறார். அவருடைய நாமத்தை நிமித்தம் அவர் நாமம் நமக்கு தந்திருக்காரு. परमेश्वर का नाम हमें दिया गया है। அந்த நாமத்துக்கு அவதூறு வரக்கூடாதுன்னு அதுக்காக நம்ம நீதி பாதையில் நடத்துறாரு. देखिए परमेश्वर के नाम की कोई निंदा नहीं आने कर परमेश्वर हम सबको धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। ரெண்டாவது மேய்ப்பராக நம்ம மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் देखिए दूसरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो मरण की तरह मृत्यु की तराइयों में हम नहीं जा सकते हैं। पांचवा इस तरह कहता है जो तेरे सताने वाले तेरे सामने நமக்குடைய இருக்காரு. 6 परमेश्वर अगर हमारा चरवा है तो वही हमारा चरवा बनकर रहेंगे। छठवा அவருடைய கோலும் தடியும் நம்மை தேற்றும். परमेश्वर का सोता और लाठी हमारी तसल्ली देती है। கோலும் தடியும்னா வசனம் தான். देखिए को लाठी और सोता बोलेगा तो परमेश्वर के वचन ही है। அவருடைய வசனம் நம்மை தேற்றுதானே. परमेश्वर का वचन हमारी तसल्ली देती है, यही है ना। நமக்கான ஒரு வழக்காடு சத்துருக்களுக்கு முன்பாக देखिए हमारे लिए परमेश्वर शत्रुओं के सामने लड़ते हैं। हमारे सिर को उनके तेल से मलते हैं। परमेश्वर हमारे कार्यों हमारे सताने वाले के सामने हमें मेज को बिछाते हैं। परमेश्वर हमारे सिर को तेल मलाते हैं। हमारा कटोरा उमड़ रहा है। देखिए कितनी आशीष हमारे जीवन में है। निश्चय भलाई की करुणा हमारे जीवन पर होगा। सत्य सत्य बना रहेगा और धर्म की सर्वदा वास करेगा। मैं परमेश्वर के धर्म में सदा निवास रहूंगा। वह हमारे लिए चरवा है। किसे वो चरवा है जो जिस जगह पर वो चरवा चरा कर जाता है वैसी रास्ते पर जाने वाले लोगों के लिए किसी चीज की कमी कटी नहीं होगी। उसी समय में एक बार एक पहाड़ी संदेश में परमेश्वर इस तरह कहते हैं पहले परमेश्वर के राज्य को नीति को धर्म को खोजिएगा, उनकी धार्मिकता को खोज करो, ये सब कार्य तुम्हें दिया जाएगा। देखिए ये सारा कार्य बार बार हमारे जीवन में जरूरत होने वाली कार्य है। देखिए बार बार जरूरतें क्या है, पानी कपड़ा ये सब कार्य। हमारे लिए घर परमेश्वर इस तरह कहता है ये सारा कार्य मैं तुम्हें साथ दूंगा कर कहते हैं। हम परमेश्वर के राज को ना खोज करते हुए लेकिन बार बार हम ऐसे सोचते हैं पानी ही नहीं आया कर उसी कार्य में खोजते रहते हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलते हैं तो परमेश्वर वो कार्य भी देने के लिए वो सामर्थ्य है। பொதுவான அவருடைய வார்த்தை நம்ம ராஜ்யத்தை அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடணும்னா देखिए नए तरीके से हम देखेंगे तो परमेश्वर के राज्य को अगर हम खोजेंगे तो எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படும். इस कार्य में परमेश्वर सब कुछ हमें देंगे। இதே வேளையில ஏதோ ஒரு காரணத்தினால यही समय में एक ही कारण है, நமக்கு ஏதாவது கிடையாம போனா अगर कुछ हमें नहीं मिलता तो அல்லது ஒண்ணுமே இந்த சொல்லியிருக்கிறது உணவு ஒண்ணுமே இல்லை, தங்க இடம் இல்லை, இப்படியே போகலாம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு. देखिए कपड़ा पानी पीना या रहने के लिए कुछ भी नहीं देगा तो ऐसे ही मसीह लोग चलते रहेंगे तो அது பெரிய நோக்கம் வச்சிருக்காரு. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनोखा कार्य को அது रखा है। நமது நன்மைக்காகவும் தேவ மகிமைக்காகவும். देखिए वो कार्य इसलिए रखा है, वो एक भलाई के लिए और बुराई के लिए भी। அவருடைய மகிமை வெளிப்படுத்த தான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு. देखिए जिस कारण परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है उनकी महिमा करने के लिए, இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் रहेगा तो भी या ना रहेगा तो भी, அவர் வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றாமல் இல்லை. जो परमेश्वर वायदा किया है वो वायदा पूरा करे बिना परमेश्वर नहीं है। ஒருவேளை நம்முடைய நன்மைக்காக நிறைவேற்றாமல் இருப்பார், நம்முடைய நன்மைக்காக. लेकिन हमारी भलाई होने के कार्य से वो कार्य रुकावट रहेगा। நிறைய பேர் ரொம்ப எல்லா காரியத்துக்கும் தவித்த வேலைகளும் பட்டினியா இருக்கு செத்து போனவங்களும் உண்டு கிறிஸ்தவர்கள். लेकिन मसीह लोग ऐसे ही कहीं कुछ कार्य को इंतजार कर है, लेकिन कहीं कुछ कार्य को बिना इंतजार करके ही पाए हैं। அவர் தமது வாக்குகளை நிறைவேற்றாமல் இல்லை. देखिए परमेश्वर का कार्य हर एक तरह से परिपूर्ण कर देते हैं, இந்த உலக காரியத்தோட மேலான ஒரு காரியத்தை வச்சிருக்காரு. लेकिन इस संसारिक कार्य से बढ़कर एक उन्नत की कार्य परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए रखा गया है। ஒரே ஒரு வாழ்க்கை நம்ம, एक ही एक जीवन है, அதுல நம்ம எப்படி நடக்கணும், उसमें हम सब कैसा चलना है। அவரை போல நடக்கணும்னு நம்ம பொதுவா சொல்லிட்டே இருக்கோம். लेकिन उनके समान हमें चलना है करके एक नई तरह से परमेश्वर ने हमें सिखाया है। நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே அவர் செய்வாரு. लेकिन हम सबके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ करेंगे। ஒருவேளை செய்யாம போனா நீங்க கடவுளை துதிப்பீங்களா? अगर परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्य को नहीं करेंगे तो क्या, சொல்லுங்க. அவர் ஒண்ணுமே செய்யல, परमेश्वर कुछ भी नहीं किए तो ஆண்டவர் துதிப்பீங்களா? क्या परमेश्वर का आप स्तुति कर சொல்ல सकते மாட்டேங்க. हैं? ஏன்னா இந்த உலகம் சொந்தம் அல்ல, क्योंकि ये संसार हमारे लिए खुद का नहीं है இன்னொரு உலகம். और एक संसार நம்ம है। ஆண்டவர் தான் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் வேற ஒரு தெய்வமே என்ன செய்யாது கிடையாது. देखिए हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे और जल के अंदर को परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर इस धरती पर नहीं है, அவன் தான் தேவன். क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। மற்றவங்களை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்க கூடாது. देखिए दूसरे को हम उदाहरण सा नहीं लेना है। கடவுள் பயன் நடந்தால் ஏன் இப்படி நடக்குன்னு நினைக்க கூடாது. देखिए हम परमेश्वर को डर कर चलते हैं, फिर भी हम क्यों ऐसे चलते हैं அதுக்கு ஒரு कर, நோக்கம் இருக்குது. लेकिन उसी लिए एक अनोखा कार्य தேவனாம है। மகிமைப்படும். परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए उस कार्य को रखा நிறைய है। ரத்த சாட்சிகள் எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க. देखिए कितने लहू के गवाही के रूप में कितने लोग हैं ऐसे। இந்த உலகம் சொந்தம் இல்லை என்பதை காண்பித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். देखिए ये संसार हमारे लिए आपके लिए निरंतर नहीं है कर वो लोग परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए इस कार्य को वो लोग धीरज के साथ करे हैं। ஆபிரகாமுக்குரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு. देखिए जिस अब्राहम का आशीष है वो हमारे लिए भी है, அவன் நமக்கு மேய்ப்பரா இருக்கணும். वो हमारे लिए चरवा है। அவன் மேய்ப்பரா. அந்த மூணு முக்கோணம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முக்கோணம். परमेश्वर अगर मसीह के जीवन एक त्रिकोण के समान है। பிரமாணம் யாரா சொல்வீங்களா? மூணு முக்கோணம், அதுல பிரமாணம் இருக்கு. சத்தமா சொல்லுங்களேன். அப்படிலாம் யாரும் கேள்வியே கூடாது. மூணு முக்கோணம் இருக்கு. அதுதான் அதாவது முதலாவது தேவனை நேசிக்கணும், पहले परमेश्वर को प्रेम करना है, ரெண்டாவது யாரை நேசிக்கணும், அடுத்தவங்க அன்பு கூறணுமா? பைபிள் சொல்லுங்கள. दूसरे लोग को प्रेम करना है। ஒரு மார்க் உண்டு. அல்லேலூயா. நான் வீட்டு போய் எழுதிடுவேன். அப்போ முதல்ல தேவன் அன்பு கூறணும், पहले परमेश्वर देता है, ரெண்டாவது மற்றவங்க அன்பு கூறணும். दूसरे लोग के साथ प्रेम रखना है। என்னையே நம்ம பேசிக்கிட்டே ஒரு ஆள் நம்ம யாசிக்கிட்டே இருக்க, குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க அன்பு கூறுவோமா?
कई बार हमारे बारे में लोग कई बातें करते हैं, क्या उनसे हम प्रेम करते हैं? அன்பு கூறணும்னு சொல்லி लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, उनसे हमें प्रेम करना பாவிகளா चाहिए। இருக்கும்போதே அவர் நமக்காக என்ன செஞ்சாரு? மரிச்சாரு. जब हम पापी थे वही समय परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को मरे हैं। நம்ம நல்லவங்களா இருக்கும்போதா மரிச்சாரு? क्या हमें अच्छी रहने के टाइम परमेश्वर ने मृत्यु को पाए हैं? நம்ம பாவிகளா இருக்கே மரிச்சாரு. जब हम पापी थे तभी परमेश्वर इस मृत्यु को अपना लिए हैं। ஒரு பிரசங்கம் வந்து பார்த்தா நம்மலாம் கஷ்டப்பட்டுட்டேவா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. लेकिन जो लोग हमें प्रसंग मैसेज देते हैं वो लोग के समान हम तकलीफों को झेलना है कर सोचते हैं। அவன் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிற தேவன். लेकिन परमेश्वर हमें उन्नत कार्य में नहीं चलना है பிரமாணத்தை परमेश्वर। நீங்க கைப்பற்றீங்கன்னா பிழைப்பீங்கன்னு இருக்குது. लेकिन परमेश्वर के कार्यों को हम हाथों में लेकर चलेंगे तो परमेश्वर हमें जीवित चलाएंगे। இவர் சங்கீதக்காரர் சொல்றாரு, நீர் என் மேய்ப்பர். लेकिन भजन संगीता दाऊद इस तरह कहता है, आप मेरा चरवा है, என் ஆத்மாவை தேற்றுவீர். मेरी प्राणों को आप रक्षा करते हैं। எல்லா ஆசீர்வாதமும் உண்டு. लेकिन इसमें पूरा आशीष वचन में है। சிலருக்கு தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு சவாலான வாழ்க்கை. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए एक सवाल से उनकी जिंदगी में खड़ा हुआ है। பைபிள்ல யாரெல்லாம் சவாலான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க? लेकिन बाइबल में कि कौन कितने लोग सवाल के साथ जीवन बिताए? யோசேப்பா. அவங்களுக்கு அப்படி சவால் இல்லை. யார் சொன்னா? தானியேல், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ. அவனுக்கு வேற வழியே இல்லை. उनके लिए कोई रास्ता भी नहीं था। இந்த ஆளு தானியேலை பார்த்து சொன்னாரு, இந்த நேபுகாத்நேச்சாரு, नेबुकदनेस्सर राजा दानियल को देखकर इस तरह कहने लगे, உங்க தேவன் தான் தெய்வம் आपका परमेश्वर ही परमेश्वर है। அப்படின்னு சொன்னாரு. ऐसा वो बोलने लगे। ரெண்டாவது என்ன சொல்லிட்டாரு? दूसरा क्या बोलने लगे? தூரா என்னும் இடத்துல பெரிய சிலையை உண்டாக்கி, பொற்சிலையை உண்டாக்கி, एक बहुत दूर जगह पर एक बड़ी विग्रह को तैयार कर रखे हैं, मूर्ति को। எல்லா நாட்டையும் ஜெயிச்சிட்டாரு. सब राज्य ने उन्हें जीत लिया। எல்லா தேசத்துல இருந்து வந்து விக்கிரகத்தை வணங்கணும். सारे देश के लोग आकर उस मूर्ति को सामने झुकना है। இது எதுக்கு வருது? ये किस लिए आता है? ஆண்டவர் பெருசா, உலகம் பெருசா? ये संसार बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியமும் வரும். लेकिन हमारे हम सबके जीवन में एक एक कार्य आता ही தோத்து है, போறோமா ஜெயிக்கிறோமா? लेकिन हम हार मानते हैं कि उसमें विजय पाते हैं। நம்ம முதலாவது செய்ய வேண்டியது அன்பு கூறாதவர்களை அன்பு கூற வேண்டும். लेकिन हम पहला कार्य ऐसा करना है, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उसके साथ हम प्रेमचार की कार्य को करना है। என்னையும் சேர்த்தே சொல்லுங்க. मुझे भी लेकर ही बोलती हूँ। அல்லேலூயா. இந்த யானை லட்சக்கணக்கா இருக்கும், நமக்கு தெரியாது, ஆனால் லட்சக்கணக்கா இருக்கும். बहुत कार्य ऐसा लाखों समान हो रहेगा। காலை கட்டி என்னமா हाथी பாட்டு சொன்னீங்கம்மா. நீங்க யானை சொன்னீங்க, அவங்களுக்கு ஹிந்தியில சொல்லி கொடுத்தாங்க. யானை தெரியுது. யானைய லட்சக்கணக்கா ரூபாய் வாங்கி கட்டி போட்டு हाथी हाथी उस அது हाथी को कितने पैसे लेकर उसे जंजीर से बांध देते हैं। மழையில மழை வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் அது நனைஞ்சிட்டு இருக்கும். लेकिन जो चाहे बारिश आए कुछ भी हो, लेकिन उसमें भीगते ही रहता है, அது அப்படியே ஆடிட்டே இருக்கும். वैसे ही वो हिलते रहता है। ஆண்டவர் சொன்னாரு குருவிகளை பார்த்து, लेकिन परमेश्वर पक्षियों को देखकर कहता है, 5 பைசாவுக்கு 2 அடைக்கலாம், 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலாம். அப்படியா? இங்க மறந்து வச்சு 2 காசுக்கு 1 அடைக்கலாம். இந்த வசனத்தை தேடி படிக்கலாமா? இன்னும் 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலாம். மத்தியில பாருங்க. வசனம் எங்க இருக்கு? மத்தேயுவா? மத்தேயு 10:29. ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலா குருவிகளை விற்கிறவர்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் அல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது. ஆனா எனக்கு ஒவ்வொரு அப்படி இல்லைன்னு, 1 காசுக்கு 2 அடைக்கலா அடைக்கலாம்.
அல்லேலூயா. देखिए 2 पैसे के लिए 2 गहरे नहीं बिनते हैं, ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தத்தினால் அவைகளில் ஒன்றாயிலும் தரையிலே விழாது. तो भी तुम्हारी पिता की इच्छा के अनुसार बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं அந்த गिर सकेगा। அந்த யானை லட்சக்கணக்கா இருக்கு. देखिए वो एलिफेंट हाथी அந்த बहुत पैसा वाला है, அந்த குருவி ஒரு பைசாவுக்கு 2 அடைக்கலாம். लेकिन एक दान के लिए वो 2 चिड़िया को हम लेकर रहेंगे। கேரளாவில் தான் ரொம்ப இருக்கும். எங்கள் ஊரில் கிராமத்திலையும் இருக்கும். केरला में भी बहुत है और माझी के गांव में भी बहुत है। அந்த அடைக்கலான் குருவி वो चुपने के वो स्थान में रहने वाली वो पक्षी, கூடுதல் இருக்கும். அது தொங்கும் அந்த கூடு. लेकिन एक घोंसला बनाकर उसमें ऐसे ही वो लटकता रहता है। அந்த கூடு பக்கத்துல வாசல் இருக்கும். அதுக்கு एक उस गुफा उसके जार इसके पास उसके घर के पास एक छोटा सा दरवाजा அந்த रहेगा, குருவி அந்த வாசல்ல இருந்து மழை வருது காத்து அடிக்க அது பயப்படவே செய்யாது. लेकिन ये पक्षी क्या करती है, बारिश आएगा तो भी कुछ भी हवा आएगा तो भी वो नहीं डरती है। இந்த யானை பயப்படல, நனைஞ்சுக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டே நிற்கும். लेकिन ये जैसा हाथी है वो इसे ही हिलाकर वो खड़ा था, அந்த குருவி இப்ப காத்தடிக்க மழை பெய்து அது அழகா பார்க்குது. लेकिन वो भी बारिश हो रही सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ना डरे, ऐसे ही वो थम कर रही है। அந்த குருவி வந்து நம்ம வாழ்க்கை देखिए उस पक्षी के समान ही हमारी जीवन भी है। காற்றடிக்கலாம், மழை பெய்யலாம், तूफान आ सकता है, बारिश आ सकती है, நம்மை சேதப்படுத்த முடியாது. लेकिन कुछ भी कार्य हमारे लिए बुरा नहीं कर இந்த सकता है। விசுவாசம் ஆண்டவரோட பிணைந்து வாழும் ஒரு விசுவாசம் நமக்கு வேணும். परमेश्वर के साथ ऐसी पकड़कर चलने वाली एक विश्वास हमारे लिए चाहिए। நம்ம அவங்களுக்கு सवाल வந்து उनके लिए एक सवाल उत्पन्न हुआ, நம்ம பயப்படல. लेकिन वो लोग नहीं डरे। இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். हम सबको मालूम है ये कार्य, நம்ம வாழ்க்கையிலும் சவால் வரும். हमारे जीवन में भी कई सवाल आते हैं, நிறைய காரியம் வரும். बहुत कार्य आती है, வீட்டுக்குள்ள வரும், வெளியே வரும், घर के अंदर आती है और घर के बाहर भी आती है, அதில் நம்ம எப்படி நடக்கணும்? लेकिन हम किस तरह चलते हैं। தேவ அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும். परमेश्वर की प्रेम को हम प्रकट करना है। அப்போ இவங்களுக்கு ராஜா சட்டம் வருது. என்ன வருது சட்டத்துல? देखिए राजा की आज्ञा आता है, वो आज्ञा क्या आती है, வாத்திய கருவிகள் வரும்போது எல்லாரும் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்ன செய்யணும்? விக்கிரகத்தை வணங்கணும். एक सही प्रकार के आकर सारे लोग उस मूर्ति के सामने झुकना है कर ऐसा एक कार्य निकाल कर लेकर आए हैं। எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. सब कुछ सारे लोग आ गए, அங்கேயும் காய்ச்சல் ஆளுக்கு இருக்கு. लेकिन उस जगह पर भी कई लोग ऐसे खाना पुसी करने वाले थे। ராஜாவே வாழ்க்கை எல்லாரும் வணங்கினாங்க. அந்த எருசலேமிலிருந்து வந்திருக்க 3 ஆயுதர்கள் வணங்கலன்னு போய் சொல்லிட்டாங்க. देखो राजा को जाकर इस तरह कई लोग ऐसा बोलने लगे, राजा यरूशलेम से जिस लोगों को आपने लेकर आए हैं वही लोग आपके मूर्ति के सामने नहीं झुके कर कहने लगे। இப்ப ராஜா அவங்களுக்கு ஒரு காரணம் கொடுத்தாரு. लेकिन राजा एक समय में उनको एक टाइम देता है। வாத்திய கருவியெல்லாம் வாசிக்கப்படும், நீங்க சாஷ்டாங்கமா விழணும். देखिए जो लोग बाजा बजाते हैं वो समय में सारे लोग पर उस मूर्ति के सामने साष्टांग नमस्कार करना है இதை करते। ஏன் ஞாபகப்படுத்துறீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில சவால்கள் வரும். அதை சந்திக்கும்படியான ஞானம், ஜெபம் பண்ணணும், வசனத்தை தியானம் பண்ணணும். देखिए इस कार्य को क्यों आपके सामने रखी हूँ को हम इस कार्य को देखते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ विनती के साथ रहकर कार्य करना है, இல்லைன்னா ஜெயிக்க முடியாது. नहीं तो इस कार्य को हम कोई भी नहीं जीत सकते हैं। அவனுக்கு ராஜாட்ட எவ்வளவு தைரியம், लेकिन राजा के पास कितना धैर्य के साथ ராஜாவுக்கு தெரிந்திருப்பதாக சொன்னாங்க. परमेश्वर राजा आपको जान लीजिए, நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். जो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। அவர் தப்புவிக்காம போனாலும் நீர் வச்சுட்டு சிலை வணங்க போறதில்லை. लेकिन एक बार फिर भी परमेश्वर अगर उस कार्य से हमें नहीं बचाएंगे तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे कर कहने நம்ம लगे। எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணாலும், எவ்வளவு வேதம் வாசித்தாலும் நம்ம நிலைமை இப்படியே இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. देखिए हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी कार्य करें, हमारी परिस्थिति ऐसी ही रहेगी कर नहीं सोचना है। அவர் வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர், जो परमेश्वर ने हम सबको वायदा किया है वो सच्चाई का परमेश्वर है। மாறாதவர். जो वायदा किया है वो कभी भी नहीं बदलता है। சமயங்களில் தேவ மகிமைக்காக நமக்கு
ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ணி வச்சிருப்பார். लेकिन कई बार हमारी आशीष के लिए परमेश्वर उस कार्य को थमा कर रखेंगे, அது முடிவு கிடையாது. लेकिन वही अंत नहीं है। யுத்தங்களின் செய்தியை நம்ம கேட்கிறோம். देखिए युद्ध और युद्ध की संदेशों को हम सुनते आ रहे हैं, கிருபையின் வாசல் என்ன செய்யல? அடைபடல. लेकिन अनुग्रह का द्वार अभी भी नहीं बंद हुआ है। நம்ம எல்லாரும் இஸ்ரேலுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். हम सब इजराइल लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। உலக நாடுகளுக்கு சமாதானம் வேணும், ஜெபிக்கணும். अन्य राज्य लोगों के साथ एक समाधान के कार्य होना है। மோசமான சூழ்நிலையில நாடுகள் போயிட்டு இருக்கு. बहुत भयंकर के कार्य में देश जा रहा है, ஆனா நமக்கு பயம். நீங்க பயப்படாதீங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है तुम मत डरो कर कर। இப்ப நேபுகாத்நேச்சார் அவங்க சவால் விடுதாங்க. लेकिन नेबुकद राजा इस तरह सवाल करने लगे, நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்காவிட்டாலும் हमारे जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, अगर वो समय में परमेश्वर हमें ना बचाएंगे तो भी சிலையை வணங்க போறது இல்ல, इस मूर्ति के सामने में नहीं झुकेंगे कर कर कहने लगे। இது எதுக்கு வருது? தேவன் நாம மகிமைக்கென்று வருகிறது. देखिए ये सब कार्य किस लिए आता है? परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए तो ये सारा कार्य आता है। நமக்குள்ள சவாலும் சில சமயம் தேவ மகிமைக்காக நம்மை சிறுமைப்படுத்தி, लेकिन हमारे लिए भी कहीं ऐसा प्रश्न आता है कि परमेश्वर की महिमा के कार्य से அதுல நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். लेकिन हम एक दूसरे से एक आशीषदायक बनकर रहना है, பிறருக்கானதை நம்ம தேடணும். लेकिन दूसरे के लिए कार्यों में हम खोज करना है। இப்ப ராஜாக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு, நமக்கு தெரியும். देखिए इस स्थिति में राजा को बहुत गुस्सा आया है। இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷமும் தானியேல் எழுதுனதும் ஒண்ணு போல இருக்குது. देखिए प्रकटीकरण और दानियल दोनों किताब को एक ही समान में लिखा गया है, அவர் கடைசியில முத்திரை போடுன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. लेकिन अंतिम में इसे एक चाप लगाना है कर कर बोलते हैं। ஞானவான்கள் அங்கேயும் புத்தகத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு எழுதியிருக்கு. लेकिन ज्ञानी लोग उधर इधर ढूंढकर उस कार्य को खोज कर ले लेंगे कर कर कहने लगे। நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் எங்க எல்லாமே பஞ்சமா இருக்கலாம், பட்டினியா இருக்கலாம், ஆனா நம்ம பஞ்சமா இருக்க மாட்டோம். लेकिन संसार में सारे लोग भूखे रह जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर की खोज करते हैं वो कभी भी भूखे नहीं रह ஏன்னா सकते நம்ம हैं, விசேஷித்தவர்கள். क्योंकि परमेश्वर ने हमें विशेष रीति से யாராவது ஒருவருக்கு தேவநாம மகிமைப்படும்படிக்கு அவங்களுக்கு வீடு வாசல் இல்லாம தரித்திரப்பட்டு செத்து போறவங்களும் இருக்காங்க. लेकिन कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको घर नहीं, कुछ भी कमी घटी रहकर वो लोग ऐसी ही परिस्थिति में मरे लोग भी कुछ लोग हैं। அப்படிப்பட்டவங்களை நம்ம மதிக்கவே மாட்டோம். लेकिन वैसे लोगों को हम क्या करते हैं? आदर नहीं करते हैं। யாரெல்லாம் மதிப்பீங்க அப்படிப்பட்டவங்களை? ऐसे लोगों को कौन कौन आदर करते हैं? அல்லேலூயா. சிறுமைப்பட்டவங்களை நம்ம யாரையாவது கனம் பண்ணுவோமா? जो कमी घटी के साथ रहने वाले लोगों को क्या हम आदर दे सकते हैं? சர்வலோகத்துக்கு ஆண்டவர் சொன்னாங்க, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையா सर्व सृष्टि की राजा रहने वाला परमेश्वर कहता है मैं धीरज के साथ कार्य करूंगा। சாந்தம் மனத்தாழ்மை எதை குறிக்குது? ஆவின் எளிமையை குறிக்குது. देखिए धीरज और शांति को क्या दिखाता है? परमेश्वर की धीरज के कार्य को दिखाता है। ஆவின் எளிமை உள்ளவங்க தான் இப்படி சிறுமைப்பட்டவங்களை நேசிக்க முடியும். जो आत्मा के अंदर अधीन है वही लोग को इस कार्य को दिखाता है। மற்றவங்க எல்லாம் எங்க ரிச்சா இருக்காங்களோ அவங்க தான் சேருவாங்க. लेकिन दूसरे लोग ऐसे हैं कि बहुत धन वाले लोग के साथ जाकर मेल मिलाप करते हैं। இன்னைக்கு என்னையும் உங்களையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். आज हमें और आपको जांच कर देखना है, நம்ம சிறுமைப்பட்டவங்க மேல அன்பா இருக்கோமா? हम दीनता के साथ रहने वाले के लोगों के साथ क्या प्रेम से हैं। நான் அடிக்கடி இந்த மாசம் முழுவதும் போன மாசத்துல இருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். लेकिन बार बार इस कार्य को मैं बोलती ही आ रही हूँ। பிரமாணத்தை கை கொண்டால் நம்ம என்ன செய்வோம்? சொல்லுங்க, பிழைப்போம். देखिए कार्य को अगर हम हाथों में थाम कर चलेंगे तो हम जीवित होंगे। அவர் அப்படித்தானே சொன்னாரு. இந்த இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகம் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக। जोशुआ को इस तरह परमेश्वर के तेरे मुंह से इस महाशास्त्र को निकाल मत। இதில் எழுதியதெல்லாம் இதில் எழுதியிருக்கிறபடியெல்லாம் செய்ய जो जो कार्य इसमें लिखा गया है நீ இரவு பகல் இதை என்ன செஞ்சிரு? தியானித்துக் கொண்டிரு। रात और दिन उस कार्य को तो ध्यान कर 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 அப்பொழுது உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், புத்திமானாயும் तब तो मार्ग में परमेश्वर के मार्ग में तू चलेगा और बुद्धिमान के कार्य को दिखलाएगा। பிரமாணத்தில் ஒன்று பிறரை நேசிக்க வேண்டும்। देख में परमेश्वर के कार्य में एक ऐसा भी है, परमेश्वर दूसरे लोग को प्रेम करना। அது பிரமாணம்।
वही एक प्रमाणिक है। சிறுமைப்பட்டவர்களை அதான் இவன் இப்படிலாம் இருக்கா இப்படிலாம் சொன்னோம்னா அது ஆண்டவர் காது. देखिए दीनता में रहने वाले लोगों को इसलिए ये ऐसे कर कर बोलेंगे तो वो परमेश्वर के सम्मुख कार्य लिखा जाता है। பிறரை அவமானிப்பது பாவம். देखिए दूसरे लोग को हम कमी कटी दिखाएंगे तो वो एक बड़ी पाप है कर कर शास्त्र कहता है। இத்தனை பேரை அவமதிச்சோம், कितने लोगों को अवमानित किए हैं, ஆனாலும் அவன் நம்ம இன்னும் அடிக்கல. लेकिन फिर भी आज तक परमेश्वर ने हमें नहीं मारा है। எப்படி தேவனை நேசிக்கமோ அதே போல பிறனை நேசிக்க வேண்டும். देखिए हम किस तरह परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसी तरह दूसरे को भी हम प्रेम करना चाहिए। அநியாயமா நடந்தாலும் சபையில வீட்டுல வெளியே அநியாயமா நடந்தாலும் அது தெரியாதது போல நடந்து அன்பு குதுவது போல நம்ம நேசிச்சோம்னா பிரமாணத்தை கைக்கொள்கிறோம். देखिए जो कार्य होता है उसे हम ना दिखाने के समान कार्य कर कर ऐसे प्रेम को हम दिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा। நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஜெபம் பண்ணதும் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒழுங்கா ஆலயத்துக்கு போறோம், அது இல்ல. देखिए हम ऐसे सोचते हैं कि हम ठीक तरह से सही तरह से चल जाते हैं, सब कार्य करते हैं कर कर ऐसे ही मन में कार्य नहीं समा कर रखना है। பிறரை தேவனை நேசிக்கிற மாதிரி பிறரையும் நேசிக்கணும்னு வேதம் சொல்லுது. जैसे आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसी समान तुम दूसरे को भी प्रेम करो कर कर என்னை நேசிக்கிற மாதிரி நான் மத்தவங்களை நான் நேசிக்கணும்னு சொல்லுது. जैसा हमसे परमेश्वर प्रेम किया वैसे हम दूसरे को प्रेम करना चाहिए। அந்நிய நாட்டுல அடிமைகளா இருந்த இவர்கள் दूसरे राज्य के अंदर गुलाम के साथ रहने वाले ये लोग ராஜாவுக்கு தெரிந்திருப்பதாகன்னு சொல்றாரு. पर ये लोग तीनों इस तरह कहने लगे, राजा ये आप जान लीजिए। எனக்காக ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? நம்ம நீங்கள் உட்கார்ந்தே பேசுங்க, நீங்கள் உட்கார்ந்தே பேசுங்க. உட்காந்து பேச இஷ்டம் இல்லைல்ல? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அல்லேலூயா. இவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்கேனா? इतनी श्रमें पाई हूं मैं। நான் சிரமப்பட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியுமா? क्या நான் சிறுமை உள்ளவள். என் வலது பக்கத்துல பிசாசுன்னு இருக்குது. எனக்கு வயசு எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, ஆனா வலது பக்கத்துல உள்ள பிசாசு போகும்னு சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவர். देखिए मैं हमेशा दीनता के साथ रहती हूँ लेकिन दाहिने और रहने वाला अंधकार की कार्यों निकल कर जाएगा कर कर परमेश्वर ने कहा है। வேதனை நீங்கி சுகமாயிருன்னு சொல்லியிருக்காரு. वेदना को दूर होकर और शांति के साथ रह कर कर कहने लगे அது हैं, எப்பவுமே எனக்கு தெரியல. लेकिन वो कब है नहीं என் जानती ஆயுசு हूँ। நாட்களுக்கு ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்திருக்கேன் நான். लेकिन इतनी आयु के साथ दूर के साथ मैं आई हूँ। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நம்ம சிறுமைப்பட்டவங்களுடைய நாட்கள் எல்லாம் என்னது? தீங்குள்ளவைகள். लेकिन जब तक हम दीनता में होकर गए हैं वो सारे कार्य क्या है? அல்லேலூயா. हालेलुया। சாலமோன் என்ன சொல்றாரு? நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கேன், நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன். सलमोन जी क्या कहते हैं? मैं कई बार इस कार्य को कह चुकी हूँ। ஞாபகம் இருக்கா? ஒழுங்கா வசனத்தை சொல்லணும், ஆரம்பிச்சு சொல்லக்கூடாது. சாலமோன் 15 நீதிமொழிகள் 15 சிறுமைப்பட்டவனுடைய நாட்கள் எல்லாம் அது தீங்குதான். ஆனா அது தீங்குன்னு நினைக்காதபடிக்கு மனரம்யமா இருக்க கற்றுக்கணும். சிறுமைப்பட்டவனுடைய நாட்கள் எல்லாம் தீங்குள்ளவைகள், மனரம்யமோ நித்தியது. என் வாழ்க்கை அதுதான். देखिए दीनता के साथ रहने वाले सारे दिन मन में आनंद के कार्यों को लाता है कर कर हम देखते हैं। உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கேன், कितने सालों के कार्य में मैं ऐसे बता कर आई हूँ। என் வாழ்க்கையெல்லாம் கண்ணீரோட நடந்தாலும் நான் மற்றவங்க சிரிப்பாவே தான் இருக்கேன். लेकिन मेरी जीवन पूरा आंसू की तराई में जाएगा तो भी मैं दूसरे लोगों के सामने हंसकर बिताती நான் हूँ। நல்லவன்னு சொல்ல வரல, मैं अच्छी हूँ कर कर आपके सामने नहीं என் बोली, வாழ்க்கையில நான் சிறுமை அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன். लेकिन मैं अब मेरे जीवन में मैं दीनता को महसूस कर रही இப்போ हूँ। அவங்க சிறுமைப்பட காரணம் लेकिन वो लोग दीनता कर रहे कार्य அந்த யூதா தேசத்துல உள்ளவங்க ஆண்டவர் சொன்னதை கேட்கல. देखिए यहूदा के देश में रहने वाले लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुने। 3 மாசமா நம்ம சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ஆண்டவர் அன்புள்ளவர். देखिए 3 महीने तक मैं इस तरह बोल रही हूँ
परमेश्वर प्रेमी है, அதே நேரத்தில் நமக்கு நியாய தீர்ப்பு வச்சிருக்கிறார். लेकिन उसी समय परमेश्वर हमें न्याय के लिए भी रखा है। ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? क्योंकि मैं आपको बताई, याद है क्या? ஏசாயா 36 அதிகாரத்துல Isaiah 36 में ஏசாயா 36 பாப்போமா? ராஜா வராரா 36 எந்த ராஜா வராரு? இதுல எரேமியா 36 அந்த ராஜா இல்ல, எரேமியா 36 எடுக்கும். யோயாக்கீம் வருவார். அவர் எப்படி இருக்காரு? சுகமா இருக்காரு. யோயாக்கீம் ராஜா. योयाकीम की राजा कैसा है? बहुत व्याकुल के साथ था। எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுவது அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை. जब यिर्मयाह தீர்க்கதரிசி भविष्यद्वक्ता कहने लगा, वो उनको पसंद नहीं आया। அவர் நியாய தீர்ப்பை சொல்லிட்டு இருக்காரு. लेकिन यिर्मयाह न्याय के बारे में இன்னைக்கு कहने நம்ம लगा। வாழ்க்கையில நியாய தீர்ப்பு ஒரு நாள் குறிச்சு வச்சிருக்காரு. लेकिन आज भी हमारे जीवन में एक दिन न्याय के दिन को वो तैयार करके रखे हैं। நம்ம நடை ஸ்திரப்பட வேண்டும். हमारी चाल चलन स्थिर होना है। இப்ப நான் சொன்னேன் அந்த யூதர் காலத்துல இந்த யோயாக்கீம் காலத்துல தான் சொல்ல கேட்கல. देखिए वो राजा उस समय में नहीं, जो यिर्मयाह कहा वो नहीं सुना। எரேமியா சொல்றது பூரா அகைன்ஸ்டா எடுக்காங்க, விரோதமா எடுக்காங்க. जो कुछ भी यिर्मयाह ने बात परमेश्वर ने बोलने के लिए कहा था, लेकिन उसके विरुद्ध राजा करने लगा। இவன் தீர்க்கதரிசி சொல்லி சொல்லி நம்ம யுத்தத்துக்கு நம்மள தளர்ச்சி அடைப்படதான். लेकिन ये भविष्यद्वक्ता बोल बोल कर हमारे युद्ध के लिए डगमगाने के कार्य करता है, कर कर कहने लगा। நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். लेकिन हमारे हर एक जीवन के कार्यों में हम हिसाब देना है। நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், हमें आशीष करने वाला நம்மை परमेश्वर, அன்பு கூறுகிற தேவன், हमें प्रेम करने वाला நம்மை परमेश्वर, மன்னிக்கிற தேவன், हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, அதே நேரத்தில் நமக்கு நியாய தீர்ப்பு தருகிற தேவனும் அவர்தான். उसी समय में परमेश्वर हमें न्याय की कार्य करने वाले भी वो दिखाएगा। உடனே அவர் நியாய தீர்ப்பு தர மாட்டார். तुरंत हमें न्याय की कार्य नहीं அவர் करेंगे, கருணம் தருவார். वो एक समय देता है। நான் இத 4-5 மாசத்துக்கு முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ये 4-5 महीने के पहले मैं बोली हूँ, आप याद है क्या? அவர் வெப்பமா இருக்கிறதுக்கு குளிர் சாதனங்கள் இருக்குது. लेकिन ऐसे कार्य है, குளிர் சாதனம் ஏசி சொல்லுங்க. நெருப்பு என்ன அது அவர் அப்படி இருப்பாரு. நான் சொல்லுறது குளிர் சாதனம் உடையவராய் இருக்காரு அவர். लेकिन एक ठंडी सी रहने वाला परमेश्वर भी है। அவர் இருந்த சமயம் நீங்க சொல்றபடி நெருப்பு போட்டு அத குளிர் காஞ்சிட்டு இருப்பாரு. लेकिन उसी समय में वो जो आग लगाकर उस कार्य को गर्मी से रहने वाले भी हैं। அவருக்கு எல்லாமே இருக்குது. लेकिन उनके लिए सब कुछ है। வேலைக்காரர் இருக்காங்க, சுவையான நேரத்துக்கு நேரம் ட்ரெஸ், நேரத்துக்கு நேரம் சாப்பாடு வகைகள் மாற்றம். ராஜா அவர். देखिए वो राजा को हर एक समय समय पर जो जो कार्य होना चाहिए था, सब कुछ उनके लिए तैयारी है। எரேமியா வந்து சுருள்ல எழுதாரு, இப்படி பாபிலோன் ராஜா வருவாங்க, பாபிலோன் ராஜா சொன்னபடி பாபிலோனுக்கு போக, எகிப்துக்கு போகாதவங்கன்னு சொல்றாரு. देखिए यिर्मयाह इस तरह कहने लगा, तुम सारे लोगों को ऐसे बाबिलोन को ले जाएगा कर कर कहने लगे। ரோடுகளிலும் வீதிகளிலும் எல்லாரும் இந்த வேடிக்கை பார்க்கவும் டைம் பாஸ் பண்றதை பார்த்து அவர் கோவப்படல. देखिए कितने लोग ऐसे ही टाइम का पास करके रहने वाले लोगों को देखकर इस कार्य को चुपचाप वो नहीं रहा। அவர் சொல்றாரு, நீங்க இப்படி எல்லாம் செய்ய கூடாது, ஆனா நீங்க ஆண்டவர்ட்ட வாங்கன்னு சொல்றாரு. लेकिन फिर भी यिर्मयाह सारे लोगों को इस तरह कहने लगा, तुम सारे लोग परमेश्वर के पास आओ कर कर कहने लगा। ஆனா அவங்களுக்கு கேட்கிற காது இல்லை. लेकिन उन लोगों को सुनने के लिए कान नहीं था। ராஜா என்ன பண்ணாரு? राजा क्या करने लगा? இந்த சுருளை என்ன செய்தாரு? கத்தி வச்சு குத்தி எரிஞ்சு போட்டுறாரு. लेकिन उस जो यिर्मयाह को परमेश्वर ने लिखा कर दिया था, उस कार्य को राजा ने उसके ऊपर चाकू से चुभाकर उसको आग में डाल दिया। காரணம் கொடுக்க கேட்கவே இல்லை. लेकिन समय देते देते वो नहीं सुने। சொன்ன தீர்க்கதரிசியை ஜெயில போட்டாங்க. लेकिन जो भविष्यद्वक्ता कहने लगा, उनको ही जाकर बंदी गृह में डाल दिया। கிணத்துல சவதி நிறைஞ்ச கிணத்துல போட்டாங்க.
लेकिन जिस जगह पर पानी नहीं था और जिस जगह पर कीचड़ था उस जगह पर उन्हें डाल दिया। ஆனாலும் எரேமியாவை காப்பாற்றினாங்க. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यह यिर्मयाह को बचा कर रखे थे। ராஜா தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நம்பாம பிரபுக்களை நம்பினாரு. देखिए उस समय का राजा जो भविष्यद्वक्ता कहता है उनके कार्य में वो कान ना लगाते हुए जो दूसरे लोग बोलते हैं उस कार्य में कान लगा कर रहा। அதனால இவங்கெல்லாம் அடிமையா போறாங்க. इस कार्य की वजह से वो सारे लोग गुलाम होकर चले गए। இது ரொம்ப சொல்லணும்னா நான் அடிக்கடி இதை சொல்லியிருக்கேன். 6 மாசத்துக்கு முன்னாலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். लेकिन 6 महीने से पहले ही मैं इस कार्य को आपसे बता चुकी हूँ। நம்ம ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவர் தான். हमारा परमेश्वर दया से बनने वाला परमेश्वर है। சுகமாக எல்லாமே கிடைக்குது, எல்லாமே சுகமா இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்குன்னு சொல்லி மனமேட்டிமையா நம்ம நடக்கக்கூடாது. देखिए मन की घमंड के साथ सब कुछ साधारण सा मिलता है कर हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்ம காதுல ஒலிக்கணும். परमेश्वर का एक वचन हमारे कान में सुनाई देना है। ஏன்னா நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையா இருக்கிறேன். क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं धीरज और नम्र रहने वाला परमेश्वर என் हूँ। நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு मेरी जुबान को तुम उठा लो, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். मेरी ओर देखकर तुम सीखो। நம்ம பாக்கியவான்கள். हम भाग्यवान हैं। உலகத்தாருக்கு இப்படிப்பட்ட வேதத்தின் மகத்துவங்கள் எழுதி கொடுக்கல. देखिए संसारिक लोगों को इस कार्य लिखा कर नहीं दिया गया நமக்கு है, ஆழத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். लेकिन जो जीवन है उससे उपयोग करना चाहिए। அப்போ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்குது. वो सारा वायदा हमारे लिए लिखा गया है, ஆனா நம்ம காதுகளில் இது ஒலிக்கணும். लेकिन वो कार्य हमारे कानों में, ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை ஒலிக்கணும். हमारे परमेश्वर की कार्य वचन में हमारे अंदर गूंजना है। நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையா मैं இருக்கிறேன். धीरज और नम्र रहने वाला हूँ। என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு मेरी जुबान को उठा लो, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். मेरे अंदर देखकर सीखो। அப்படி என்ன சொல்றாரு? ஒரு ஒரு நியாயசாஸ்திரி சொல்லுவான் एक न्याय शास्त्री इस तरह कहते हैं இந்த கற்பனை इस कायदा को, முழு மனதோட ஆண்டவர் அன்பு கூறணும். पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना है। ஏன் அன்பு கூறுவது போல நாம் பிறனையும் அன்பு கூறணும். நம்ம எப்படி நேசிக்கணும்? जैसे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं वैसे, யாராவது பேசினா நமக்கு சுயம் உடனே வருது. लेकिन अगर दूसरा हमारे बारे में बोलेगा तो स्वयं उड़ जाता है। அதனாலதான் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாதான் அதன்படி நடக்க முடியும். इसीलिए ये सारा कार्य को हम जांच कर देखना है। எப்படி ஆண்டவர் சொன்னாரோ இரவு பகல் இதை தியானித்துக் கொண்டிரு. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रात दिन इसे ध्यान करते रहो, அப்பதான் நமக்கு சாந்தம் வரும். तभी हमारे लिए शांति मिलती है। அப்பதான் இப்போ ஒரு போன் வருது எனக்கு. अभी एक मुझे फोन आता है, என்ன ஏத்து பேசுறீங்க, என்ன நீ ஏத்து பேசிட்டே இருந்தா देखिए बार बार क्यों ऐसे आप गुस्से से बात करते हैं कर अब अगर बोलेंगे तो சுருங்கிட்டேனா. वैसे ही मैं दबने लगी। இப்போ நான் பேச வேண்டியது நீ என்ன ஏத்து பேச நான் சொல்லணும். देखिए तू जोर से आवाज बात करते कर मैं आवाज उठाकर बात करना चाहिए। எனக்கு போன் வருது. माँ जी को फोन आता है। அல்லேலூயா அல்லேலூயா. நான் பெரிய இவ கிடையாது, என் அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். लेकिन मैं बड़ी ये नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव मेरे साथ हुआ என் वो आपको வாழ்க்கையில் सिखा कर கடைசியில் देंगे। வந்து உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன். நான் கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன். इस जीवन के अंतिम समय में जो जो कार्य मैं सीख रही हूँ आपको அன்னைக்கு सिखा நான் कर ரொம்ப दी। மெலிஞ்சிட்டேன். माँ जी उस समय में बहुत दुबले हो गए, அந்த வார்த்தை நம்மளை தைக்குது. लेकिन वो वचन हमें तसल्ली की कार्य करता है। அல்லேலூயா. ஆண்டவர் மேல அன்பு இருந்தா உடனே என்ன செய்யணும்? கோழி குப்பை ஊத்த மாதிரி ஊதுறணும். இது சுயம் இருக்குதே, ஒதுக்க முடியல. ஒரு நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, இப்ப மறந்து போச்சு. लेकिन ये स्वयं के कार्य में हम कई कार्य को करते हैं। அதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ஒரு என் பின்னால வந்து வரணும்னா अगर कोई मेरे पीछा हो लेता है, அவன் சிலுவைய, நமக்கு சிலுவை இருக்குது, उसका क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो நம்ம लेना எப்படி है। போனோம்? हम कैसा जाना है? அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்களே, திரளாய் நிற்கும் யாரிவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள். அவன் நமக்கு பொற்காலத்தை வைத்திருக்கிறான். हमारे लिए परमेश्वर एक कार्य को அவர் रखा है। எனக்கு சொன்னாரு, உனக்கு பொற்காலம். हमारे लिए परमेश्वर ने एक स्वयं का कार्य रखा है, சிறுமையா இருக்கேன், लेकिन फिर भी मैं दीनता के साथ रहती हूँ। என் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படுகிறது. फिर भी मेरी सारी जरूरतें ஆனால் परमेश्वर நிறைய मुझे देते हैं। காரியத்துல
எனக்கு சிறுமை இருக்குது. लेकिन कई कार्यों में मैं दीनता के साथ जा रही हूँ. நம்மளாம் சிலுவை சுமந்து கொண்டு எப்படி போனோமா? हम सब क्रूस उठाकर कैसे சந்தோஷமா चलना है? நம்மளாம் யாரு? खुशी के साथ चलना है. சிலுவை வீரர்கள். என்ன பேரு நமக்கு? हम वीर लोग हैं. கோழைகளா? क्रूस उठाकर वीर இல்ல, लोग हैं. வீரர்கள், சிலுவை வீரர்கள். हम क्रूस के तले वीर लोग हैं. அப்ப நம்ம யாரு சொல்லுங்க? வீரர்கள். நம்மளுக்கு வரும் பாடுகள் எல்லாம் ஒண்ணுமில்ல. लेकिन जो भी हमें तकलीफ आता है वो कुछ भी नहीं है. அது மேகம் போல மறைஞ்சு போயிடும். वो बादल के समान हट जाएगा. அப்போ இந்த நாட்கள்ல நான் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அரைமுறையாவே விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்க, நேரம் போயிட்டே இருக்கு. அல்லேலூயா. लेकिन कुछ कुछ कार्यों நம்ம में छोड़ வாழ்க்கையில जाते हैं. சவால் வரலாம். लेकिन हमारे जीवन में एक सवाल हो सकता சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொன்னது போல சொல்லணும். है. शद्रक मेशक अबेदनीगो जैसे बोले हैं हम बोलना चाहिए. தேவனே இறங்கி வந்துட்டாரு. परमेश्वर ही हमारे बीच में இதுக்கு है. மேல இந்த சொல்லணும் நமக்கு தெரியும் தானே? हमें मालूम है ना இது நடந்த சம்பவம் தெரியுங்களா? जो कार्य हुआ है उसे हमें தேவ நாமம் மகிமைப்படுகிறது. परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए. இம்மையிலும் மறுமையிலும் நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு இன்னும் ஜீவனை தந்திருக்கிறார். आज भी और आने वाला दिन में भी परमेश्वर की नाम की महिमा होना चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. நேத்து தானியேல் புத்தகத்தை நான் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன். मैं कल दानियल की किताब को पढ़ रही थी. 6 வரைக்கும் சரித்திரம். 6க்கு 7வது அதிகாரத்திலிருந்து வரப்போகிற ராஜ்யங்களை பற்றி இருக்குது. देखिए आने वाले राज्य के बारे में वो 6वां अध्याय में है. இப்ப அதான் நடந்துட்டு இருக்குது. वही अभी चल रही है. அப்ப இனிமே அது நாம் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். अब से इनके बाद एक विजय की जीवन को இப்ப हमें நல்லா जीना தான் है. வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இது போதாது. लेकिन हमें ठीक तरह से अभी ही जी रहे हैं लेकिन நம்ம ये काफी மற்றவங்களை नहीं அன்பு है. கூறுதல குறைஞ்சிருக்கோம். लेकिन एक दूसरे की भाईचारे को करने में हमें कमी घटी है. 4 மாசத்துக்கு முன்னால எப்போதும் என்கிட்ட பிச்சை எடுக்க பிள்ளை வருவா. 4 महीने के पहले कभी भी मेरे पास पैसे लेने वाले आने वाली उस बेटी. அப்பதான் கொடுத்தனே மறுபடியும் இனிமே உனக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நான். मैं तभी उसे दी हूँ लेकिन फिर आई फिर बोले तो मैं कभी भी तुझे இதே नहीं ஜோலிதான் दूंगा. எனக்கு. यही तो कार्य करती அவட்ட है. அன்பா பேச முடியாது, நான் கொடுப்பேன். लेकिन मैं प्रेम से नहीं बात करती अब फिर भी अंदर उसे का दे नमक- देती हूँ. நமக்கு இல்லை எனக்கு. அல்லேலூயா. क्या हम हमारे अंदर प्रेम கடைசி है? அவளை காணவே இல்லை 6 மாசத்துக்கு முன்னால. लेकिन 6 महीने के बाद में वो दिखाई नहीं என்னை दी. மன்னிச்சிருங்க, அவளை தாங்க ஆண்டவரே, அவளை கொண்டு வாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். फिर परमेश्वर வந்துட்டா. के पास मैंने पूछने लगी परमेश्वर से लेकर अब आइए मुझे क्षमा कीजिए என்கிட்ட करके. கேட்கவே இல்லை. நான் ஏன் அவட்ட கோபப்பட்டேன்? நான் கார்ல ஏறிட்டு எனக்கு பேக்ல பைசா இல்லை, காணிக்க பைசாவா கொடுத்துருக்கலாம். देखिए मैं कार में चढ़ रही थी तब आके वो पूछने लगी अगर मैं गाड़ी में बैठकर ये कार्य நான் पूछने உனக்கு लगी. அடுத்த நாள் தாரேங்க, அவன் கேட்க மாட்டேங்க. मैं बोली मैं வந்துட்டு போக कल எனக்கு दूंगी फिर भी வயிறு वो नहीं பசிக்குது. पूछ समझ रही है. அவன் வயிறு பசிக்குது ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும், எனக்கு எங்க தெரியும்? लेकिन जो उसे भूख लगी वो परमेश्वर ही जानता है. क्या वो बात मुझे जानता मैं जानती हूँ क्या? நம்ம படைத்த தேவன் நம்ம நடக்கி உட்கார்றதையும் எழும்புறதையும் இருக்கிறதையும் பட்டினியா இருக்கவும் இதெல்லாம் கேட்குமோ அதெல்லாம் அவர் பார்க்கிறார். जो परमेश्वर हमें सृष्टि किया वो हमें उठते समय जाते समय चलते समय हर एक कार्य को वो जानकारी रखता है. நம்மளும் நம்மளை விட குறைஞ்சவங்களை நம்மளும் கவனிக்கணும். देखिए हमारे से कमी घटी रहने वाले लोगों को भी हम उनकी तरफ ध्यान देना 2 है. மாதமா ஜெபம் பண்ணேன். 2 महीने में प्रार्थना करने என் लगी. பேரன் பேத்தி சொன்னாங்க, நான் அங்கன பார்த்தேன் இங்கன பார்த்தேன்னா என் கார் பக்கத்துலயும் வரமாட்டேக்காவா. देखिए माँ जी का पोती और पोता कहने लगे मैं वहाँ देखी यहाँ देखी लेकिन माँ जी के कार के पास ही वो बेटी नहीं आई. என்னை மன்னிச்சிருக்காங்க, இதோட எத்தனை தடவை மன்னிச்சிருக்கேன், நான் அவளை பேச முடியும்னு சொல்லி பேசியிருக்கேன். लेकिन कितनी बार ऐसे कार्यों को देखते हुए मैं फिर भी परमेश्वर से कही परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए कर कर बोलकर मैं फिर भी उससे दे இப்ப देती. நம்மளோட மேல உள்ளவங்க நம்மளை அப்படித்தானே சிறுமப்படுத்துவாங்க. लेकिन हमारे से ऊपर रहने वाले ऐसे ही हमें अधीन करते हैं ना. எந்த அளவுனால நம்ம அளக்கமோ அந்த அளவுனால தான் நம்ம அளக்கப்படுவோம். जिस माप से हम मापते हैं उसी माप से परमेश्वर हमारे भी कार्यों को मापते हैं. வசனம் சொல்லுது, சிறுமை உள்ளவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள். அல்லேலூயா. देखिए धीरज के साथ कौन रहते हैं उसके परमेश्वर धीरज के साथ कार्य करता है. இதெல்லாம் நமக்கு வார்த்தையா தெரியல. लेकिन ये सब वायदा कर कर नहीं मालूम पड़ता है. சிறுமை உள்ளவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள் நம்ம பாக்கியவான்கள். लेकिन धीरज के साथ रहने वाले के बारे में परमेश्वर அதெல்லாம் नहीं நமக்கு करने கண்ணுக்கு चिंतित தெரியாது. उठाते இந்த हैं. உலகத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்மளும் எல்லாரும் மாதிரி நல்லா இருக்கணும்னே தான் எனக்கு நல்லா இருப்போம் நம்ம. लेकिन इन संसार में हम कैसे रहते हैं फिर भी परमेश्वर सारे लोगों के बीच में हम अच्छे ही रहेंगे. அப்ப நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில வெற்றி காண வேண்டும். लेकिन हमारी चाल चलन के कार्य में हम विजय को प्राप्त करना है. அப்போ இந்த அந்நிய தேசத்துல இவங்க
இருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி அவங்க சவாலான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க. देखिए ये लोग अन्य देश में रहते हुए भी जीवन को एक सवाल से रहकर ये लोग जीने लगे. ஆண்டவரே இறங்கி வந்துட்டாரு. परमेश्वर ही उस जगह पर उतर कर आने लगे. ஸ்தேவான் மாதிரி கல்லறியப்பட்டவங்க ஆண்டவர் வரலன்னா என்ன செய்ய? देखिए स्तेफन के समान पत्थरवा मार नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं. மேலான மகிமை தேவனே எழுப்பி நின்றார் ஸ்தேவானுக்கு. लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर महिमा के साथ परमेश्वर ही उठकर खड़े हो गए. வானம் திறந்தது. आकाश खुलने लगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தேவானுக்கு வானம் திறந்ததா திறக்கலையா? स्तेफन को आकाश खुला कि नहीं खुला? அவருக்கு நிறைய கல்லறி விழுந்தது. நமக்கு வாயினால் நிறைய கல்லறி விழுது. देखिए उनको पत्थरवा बहुत सी किए गए लेकिन हमारे और आपको कहीं बातों से पत्थरवा அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்க கூடாது. लेकिन इस सब हम ध्यान नहीं देना है. ஆண்டவரை தான் நம்ம பார்க்கணும். सिर्फ परमेश्वर को हमें देखना है. ஏன்னா காலம் சமீபமாயிட்டு அவர் வரப்போறாரு. क्योंकि समय निकट आ चुका है. परमेश्वर आने की तय हो चुकी है. பரிசுத்தாவி பெற்றவங்க யாரெல்லாம் பறக்க போறாங்களோ அப்ப பேப்பர்ல வரும். देखिए जो कोई पवित्र आत्मा पाए हैं वो सब परमेश्वर की ओर उड़ाए जाएंगे. இவர்களை காணவில்லை அவர்களை காணவில்லை. लेकिन पेपर में सब आता है. ये लोग नहीं खो चुके हैं ये लोग खो चुके हैं करके पेपर में आता है. பறக்கணும்னா காணா பறக்க மாட்டோம். காணா நாக வேணும் அங்க நாக போடக்கூடாது சொல்லவே இல்லை. அல்லேலூயா. அது மேல ஆசை வைக்க கூடாது. लेकिन धन के ऊपर आशा नहीं रखना है. परमेश्वर के सम्मुख में उड़ते हुए जाना है. ஒரு பாட்டு சொல்லுங்களா? ரெக்கை இல்லாம பறக்கைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல? உங்க சமூகத்துல நான் குறைவில்லாமல் உங்க சமூகத்துல நான் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். आपकी चरणों में कुछ कमी घटी के साथ मैं जीऊंगा. சிறகில்லாம நான் என்ன செய்வேன்? பறக்கேன். बिना पंख के परमेश्वर के सम्मुख में उड़ना है. லேசா இருக்கணும். எல்லாமே நம்ம இந்த உலகத்தை எரிஞ்சிடணும், சீன்னு சொல்லிடணும். लेकिन इस सारे संसार के कार्य को तुच्छ मानकर हमें उड़ना है. ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் மரணங்கள், மரண ஓலங்கள், இரத்த ஆறுகள். देखिए कहीं भी हम देखेंगे तो मृत्यु की नदियां, लहू की नदियां बह रही நான் हैं. சொன்ன இஸ்ரவேலுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? ஜெபம் பண்ணணும். देखिए इस्राएल लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. அந்த எருசலேம் தான் தலைநகரம். यरूशलेम ही मुख्य स्थान சரி, है. இஸ்ரவேலுக்கு தலைநகரம் யாரு சொன்னவங்களுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு. इस्राएल के लिए தலைநகர் யாரு? பைபிள் இருக்க கேட்க. இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம் யாரு? நோ, அது இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம். இப்ப இருக்க இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம் தான் எருசலேம். நம்ம 10 கோத்திரம் பிரிஞ்சுக்கலாமா? தெரியுமா உங்களுக்கு? 12 கோத்திரத்துல 10 ஒண்ணு 2 ஒண்ணு. அப்படிதான் இருக்குது. 10 கோத்திரமும் 2 கோத்திரமும் தனியா இருக்குது. சரியா? அப்போ அது யூதா கோத்திரம். யூதா கோத்திரத்துக்கு தலைநகரம் எது? இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு தலைநகரம் எது? இப்போ உள்ள இஸ்ரவேலுக்கு எருசலேம் தான் தலைநகரம். நாம சரித்திரத்தில் இருக்க பைபிள்ல இருக்க அந்த இஸ்ரவேலுக்கு எது தலைநகரம்? சமாரியா. யூத ஜனங்களுக்கு எருசலேம். ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஆகாப் இஸ்ரவேல் ஆளும்போது நீங்க வாசிருக்கீங்களா? आगाब राजा जिस समय राज करता था, இஸ்ரவேல் ஆளுதாரு. उस समय इस्राएल लोगों को राज करता था. அப்ப எங்க பாளையம் இறங்குதாங்க? சமாரியாவில முற்றுகை போடுதாங்க. वो लोग समारी की जगह पर स्थान को रखते हैं. அதனால பிள்ளைய சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது சமாரியா தானே? அப்ப பழைய இஸ்ரவேலுக்கு சமாரியா நகரம், யூதா அதுக்கு எருசலேம் தலைநகரம். இஸ்ரவேலுக்கு சமாரியா. ரெண்டாவது தானே யூதர்கள். முதல்ல இஸ்ரவேல் பிடிச்ச பேரு தான் அசிரிய ராஜா. இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா நான் செய்தி, அதுல இஸ்ரவேல அசிரிய ராஜா கொண்டு போயிருந்தாங்க. அது பிறகு யூதாவும் அதை பார்த்தா திருந்தணும், திருந்தல. பிறகு நேபுகாத் நேச்சார் கொண்டு போயிருக்காங்க. எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொன்னது என்ன? ஏற்று போகாதுங்க, நீங்க நேபுகாத் நேச்சார்ட்ட சரணடைங்கன்னு சொன்னார். கேட்கல. देखिए विरुद्ध मत जाइए, नेबुकदनेस्सर के अधीन होकर जाइए कर कहने लगा. நம்ம வாழ்க்கையில வரும் சம்பவம் हमारे जीवन में आने वाला कई संभव உடனே வராது.
नहीं அவர் आती சொல்லிட்டே है, இருப்பார். लेकिन परमेश्वर बोलते बोलते ही रहते அதை हैं। கேட்கலன்னா தான் நமக்கு இது. अगर वो कष्ट। नहीं सुनेंगे तो तभी कार्य होता है। இப்ப சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ தேவனை மகிமைப்படுத்திட்டாங்க. देखिए अभी शत्रक मेशक अबेदनेगो परमेश्वर को महिमा இப்ப करने, தானியேலுக்கு ஒரு சோதனை வருது. लेकिन दानियल जी को एक शोध परिश्रम आती है। அப்போ அந்த ராஜாவை தான் நமக்கு தெரியும் 30 நாள் ராஜாவை தான் வணங்கணும் அப்படின்னு பத்திரம் எழுதியாச்சு. மேதிய பெருசிய தேசங்கள்ல பத்திரம் எழுதுனா மாற்றப்படக்கூடாது. देखिए मेदी पर्शिया राजा जो कायदा करता है उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। அப்போ இந்த ராஜாவை தாஜா பண்ணி உங்களை 30 மாசம் 30 நாளும் வணங்கணும்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க. लेकिन 9 महीने और 30 दिन तक उन्हें स्मरण करना है कर ऐसे लिखा कर छाप कर दिए। தானியேலை எந்த விதத்திலும் குற்றப்படுத்த முடியாது. दानियल जी को किसी कार्य में उसे पकड़ कर नहीं रख இப்ப सकते। பெண்கள் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரையும் யாருமே என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லுங்க, நம்ம விசேஷித்தவர். அதுக்காக சபையில வரவங்க விசேஷித்தவங்க, அவங்களும் விசேஷித்தவர்கள் தான். लेकिन हमें महिला के मंडल में जो कोई आए वो लोग बहुत विशेष लोग हैं। நம்ம சபைக்கு வர ஒவ்வொருவரையும் யாரும் குற்றப்படுத்தாதபடி தானியேலை எப்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? हम एक दूसरे को दोषी नहीं देखना है, लेकिन दानियल जी क्या वो कार्य को किए क्या? யாருமே நம்ம குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாது. किसी की भी बारे में हम दोषी नहीं நீங்க இப்படி पकड़ना செய்ய है। தப்புன்னா சாமான ஒத்துக்கொண்டு நம்ம சரின்னு பெறணும். लेकिन कुछ भी वो लोग बोलेंगे तो हाँ कर बोलकर ऐसे ही குற்றம் चलना है। இல்லாததை ஒப்புக்கொள்ளுங்கல்ல. நம்ம குற்றமா குற்றம் இல்லையான்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். ये दोषी लगा रहे वो है कि वो नहीं है कर यो सोच कर बोलना चाहिए। பிரதானிகள் எல்லாரும் இருக்காங்க, தானியேலும் இருந்திருப்பார். लेकिन मुख्य अधिकारी सारे लोग उस जगह पर है, उसी जगह पर दानियल भी थे। அவங்க கையெழுத்து கேட்காங்க. उनका हस्ताक्षर मांगते हैं। ஏன்னா ஒரு சபை கூடுதல்ல எல்லா பிரதானிகளையும் வச்சுதானே யோசனை பண்ணியிருப்பாங்க. देखिए उस सभा के कार्य में सारे अधिकारी लोग मिलकर ही उस मुख्य कार्य को, அப்போ அந்த சட்டம் ஏற்றுப்போ தானியேல் அங்கதான் இருக்காரு. उस कायदा पास करने के समय दानियल जी भी उस जगह पर थे कर हम देखते ஏன்னா हैं। நல்ல வாசித்தா நமக்கு புரியும். देखिए उस कार्य में अच्छी तरह हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है। அதனாலதான் வசனம் சொல்லும் தானியேலுக்கு தெரிந்தும். फिर भी वचन कहता है दानियल जानते थे। நம்மலாம் இப்போ என்ன செய்ய நம்ம இல்ல இப்போ மாமா சொல்லுவா உங்களே அப்படிக்கோ என்னெல்லாம் அப்படிக்கோ. அல்லேலூயா. இப்போ நம்ம எல்லாரும் வணங்க கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன செய்யுது? அதை அடைச்சு போட்டு நல்லா ஜெபம் பண்ணணும், அப்படிதானே? देखिए इसे इसके सामने झुको कर யோசிக்கலேன். இப்ப நானே யோசிக்கேன், யாரும் ஜெபம் கூட பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம திறந்து போட்டு ஜெபம் பண்ணுவோமா? தெரியாம ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆனா தானியேல் அவர் நல்லா திறந்து எருசலேமுக்கு நேரான ஜன்னல். இதுதான் ஜெய வாழ்க்கை. देखिए एक ऐसा कानून आता है सब कुछ कोई भी प्रार्थना नहीं करना कर लेकिन हम यरूशलेम में जिस जगह पर दानियल था उसी जगह पर सब कुछ खुला रख कर ही उसने प्रार्थना करने लगा। மணியானது சாகாவிட்டால் जब तक घी का दाना भूमि के ऊपर गिरकर नहीं मरता, நம்ம செத்து போயிடணும். हम मरना है। அப்போ செத்து போயிடணும்னா நான் டைம்ல சொல்லிருக்கு. ஐயோ 3 ஆயிட்டு. எங்க பாட்டி ரொம்ப ரத்த போக்கில் இருந்தாங்க. சொல்லியிருக்கேன். பொன்ராஜ் சித்தப்பா அம்மா, பொன்ராஜ் சித்தப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். भाई आप सबको मालूम है कर जानती हूँ। அவங்க அண்ணன் வீட்டில் வந்து அவங்க கணவர் விட்டுட்டாங்க. அந்த தாத்தா उनके माँ को बहुत लो जाता, उनका जाकर उस घर पर छोड़ दिए। இவங்க சம்மந்தி இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நாத்து பொறுக்க முடியல அவங்களுக்கு. लेकिन वो बहुत बांस आ रहा था इसलिए वो दूसरी जगह पर रखकर उन्हें देखने ஒரு लगे। நாள் இந்த பாட்டிக்கு ஆயாசமா வந்துட்டு एक बार इस माँ जी को बहुत वीकनेस हो गया, செத்த மாதிரியே அப்படியே இருந்தாங்க. ऐसे ही मरा हुआ के அவங்க समान டயர்ட் था। ஆயிட்டாங்க. वो बहुत बलहीन हो चुकी थी। இந்த பாட்டி என்ன செஞ்சு அவங்க சம்மந்தி அவங்க எனக்கு பாட்டி தான் அவங்க கெட்ட வார்த்தை சொல்லி செத்து போயிட்டியா அப்படி சொன்னாங்க. लेकिन ऐसा बुरी शब्द बोलकर तू मर गई क्या कर बोलने लगे। இவங்க செத்த மாதிரி இருந்தவங்களுக்கு எப்படிதான் பலன் வந்துச்சோ. देखिए मरे हुए के समान रहने वाले इस माँ जी को कैसा बल्ला है नहीं இவங்களுக்கு जानती। கொஞ்சம் செல்வம் உண்டு. இவ்வா சொல்ல நம்ம இன்னும் உயிரோட இருக்கணுமா? लेकिन इनको थोड़ा
धन था, लेकिन फिर भी ये बोलकर हम जीवित रहना क्या कर कर सोच रहे थे। எப்படிதான் மோட்ல கை போட்டாங்கன்னா போட்டு தொங்கிட்டாங்க. लेकिन कैसा वो अपने आप को फांसी दे दिया मालूम नहीं। நம்ம வேதம் சொல்லுது நம்ம என்ன செய்யணுமா? செத்து போன நம்ம எல்லாரும் பேசினாங்க, நம்ம செத்து போன பேசலாமா? लेकिन பேசணும். அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வராது. நம்ம பேசிட்டு நம்மளால மாம்சம் என்ன செய்யும்? துடிக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான். देखिए हमारे सामने बोलेगा तो मांस उठ जाता है, लेकिन मरने के बाद बोलेंगे तो वैसे ही निकल चले जाता பாட்டு है। படிப்போம், மேலான பரலோகம் இருக்கையிலே எனக்கு என்ன, நம்மளுக்கு ஒரு குறையிலும் படிப்போம், பரலோகத்தை பற்றிலாம் படிப்போம். நம்மளுக்கு பரலோகம் கிடைக்குமா? கிடைக்கும், நல்ல இடம் கிடைக்கும். स्वर्ग स्थान में हमें अच्छी जगह, एक उन्नति जगह में मिलना चाहिए। அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாருக்கும் மேலான இடம் கிடைக்கும். அல்லேலூயா சொல்லுவோம். परमेश्वर हम सबको एक उन्नत स्थान देगा, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते மற்றவங்க மேல அன்பு கூறணும், சிறுமைப்பட்டவங்களை हैं। एक दूसरे के விசாரிக்கணும். साथ हमें प्रेम को दिखाना है और दूसरे लोग को भाईचारा के कार्य को करना है। அல்லேலூயா. இப்போ எங்க வீட்லயும் நம்ம பார்ப்போம், நல்ல நல்ல வரணும் விசாரிப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஆள் வந்தது, ஒரு ஆள் இவன் ஏன் வந்துட்டு இருக்கா அப்படி சொல்லுது. हमारे घरों में देखते हैं ये व्यक्ति क्यों आया कर कर। பைபிள் வாசிக்கிறது, நெடுமுழங்கால் போடுறது, ஆனா சிறுமைப்பட்டவங்கள விசாரிக்கிறது கிடையாது. देखिए ऐसे दीन के अधीन के साथ रहने वाले को पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते அப்ப हैं, ஆண்டவர் மேல அன்பு இருக்கு, लेकिन परमेश्वर के ऊपर प्रेम है, விரட்டி விடுறது ஆட்களை. लेकिन दूसरे लोग को हम भगा देते हैं। நிறைய வீட்டுல யார் வீட்லயா விரட்டி விட்டுருக்காங்களா? लेकिन कई लोग घर में क्या भगाए हैं क्या? நம்ம எங்க போவோம்? हम कहाँ जाएंगे? நரக மாம்சம் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம உலக நாடுகள் இருக்க யுத்தத்துல அப்படின்னு நமக்கு மறந்து போகுது. மறந்து போகுதுல, சண்டை போட்டு நிறைய இடத்துல சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க, வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம். कई जगह पर ऐसे झगड़ा बढ़कर रह रहे हैं। உலகத்தை ஆட்களை சொல்லல, கிறிஸ்தவர்கள் தான் சொல்லுது. संसार के लोगों को नहीं कहा, मसीह என்னையே தான் சொல்லுது. मुझे ही कह रही हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இந்த தானியேல் சட்டம் வந்தும் அவர் மாறல. लेकिन दानियल जी कानून पास हुआ तो भी वो नहीं அவர் बदला। ஜன்னலை திறந்து கொடுத்தாரு. वो जन्नल खिड़की को खोलकर प्रार्थना करने நமக்கு लगे। அப்படியெல்லாம் சம்பவம் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? अगर वो संभावना हमारे जीवन में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? ஜன்னலை डर திறந்து जाते போனா हैं, பிடிச்சிட்டு போயிருவாங்க. सारे खिड़की खोल कर रखेंगे तो हमें अभी पकड़ कर ले नमक जाएंगे कर कर बोलने लगे। நானே ஜெபம் பண்றேன், இவனுக்கே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நல்லா சொல்லி நல்லா கதவை அடைச்சிட்டு ஜெபம். ஆனா தானியேல் அப்படி செய்யல. लेकिन दानियल जी उस तरह नहीं किए। என் ஆண்டவரை எல்லாருக்கும் முன்பாக மகிமைப்படுத்துவேன். நான் मेरा परमेश्वर को सारे लोगों के सामने मैं महिमा बोलते। करूंगा कर कर सारी खिड़कियों को खोलकर वो प्रार्थना करने लगे। எப்போதும் ஜெபம் பண்ண மாதிரி जिस तरह हमेशा वो प्रार्थना करते உடனே हैं, கிடைச்சிட்டு இவங்களுக்கு பாய் उसी समान वो प्रार्थना करने लगे। பிடிச்சு கொண்டு போயிருவாங்க. तुरंत वो लोग देखकर उसे पकड़ कर ले गए। ராஜாவுக்கு மனசே இல்லை. लेकिन राजा इस कार्य को देखकर मन में व्याकुल होने लगा। இப்போ அவங்க சொன்னபடி சட்டம் அப்படிதான் இருக்கு, போட்டாச்சு. लेकिन जो कानून को दिया है वो कानून ही वैसा ही है। என் வாழ்க்கையிலும் உங்க வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் இடைப்படுவார், மறக்காதங்க. देखिए हमारे और आपके जीवन में ये कार्य है, इसलिए कोई भी भूलना नहीं चाहिए। அவர் நமக்கு மேய்ப்பராய் இருந்தா அவர் இடைப்படுவாரு. परमेश्वर अगर हमारा चरवा है तो हमारे साथ साथ तो चलेगा, நம்மளை கைவிட மாட்டாரு. वो हमें हाथ नहीं அவர் छोड़ेगा, நினைப்பாரு. वो हमें याद करेगा। அங்கெல்லாம் சிங்கத்தை கபில போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? सिंह की गुफा में डालने के लिए क्या சிங்கத்துக்கு करते हैं? 2 நாளைக்கு முன்னால என்ன செய்வாங்க? दो दिन उस सिंह को खाना नहीं देते हैं, அது பசியா இருந்ததுன்னா ஓடி அதை போய் கொல்லும். क्योंकि वो भूखा रहते हैं, तभी जाके उस मनुष्य को पकड़ता है। ராத்திரி முழுவதும் யாருக்கு தூக்கம் இல்ல? रात भर ராஜாவுக்கு தூக்கம் இல்ல. किसे नींद नहीं था, राजा को, ஏன்னா நீதிமான நம்ம போட்டோமேன்னு அவருக்கு क्योंकि वो பாதிக்குது. मन ही मन में ऐसा सोच करने लगा, मैं धर्मी लोग एक धर्मी की व्यक्ति को मैं ऐसा कर दिया कर कर। அல்லேலூயா. हालेलुया। காலையிலே அவர் போறாரு. बलिभोर में वो जाते हैं। ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிக்க हे जीवित रहने वाला परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है कर कर कहने लगा। ராஜா अब हाँ राजा, तुम आशीष दायक बनकर रहोगे। நீதிகேடு செய்யல, உமக்கும் நீதிகேடு செய்யல. நீதிகேடு
अधर्म के कार्य आपको भी नहीं किया कर அல்லேலூயா. அப்போ அந்த நீதி நிமித்தம் ஆண்டவர் என்ன செய்தாரு? தூதனை அனுப்பி வாய நம்மள அப்படி செய்வாரு. देखिए उसकी धार्मिकता के कार्य की वजह से हर एक सिम की मुंह को परमेश्वर ने बंद किया। லாசர் போட்டு யார் யார் செய்வாரு? लाजर के समान யார் யார் செய்வாரு? कोई भी करेगा। ஒருவேளை என்ன செய்யலாம்? हमें भी कर सकते हैं। அப்படி யார் யார் ஒருவரை தான் செய்வாரு. वैसे कोई भी एक को करते हैं। அதனால நம்ம வாக்கை அவர் நிறைவேற்றுவார். அவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றுவார். लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करते हैं। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நமக்கு அவர் பாதுகாப்பு. लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षा है। எதுக்கு இரத்த சாட்சிகள் பயப்படாம ஜீவனை கொடுக்காங்க? क्यों रक्त की गवाही बनकर वो जो प्राण देते हैं क्यों नहीं டிரான்ஸ்ஃபர் தான் ஆகுதோம். लेकिन वो ऐसे सोचते हैं क्यों இந்த உலகத்தை விட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு போறோம். हम इस संसार को छोड़कर दूसरी संसार में जाते हैं। அதனால நமக்கு மரண பயம் இல்லை. इसलिए हमें मृत्यु की डर नहीं है। நம்ம வந்திருக்க ஒருவருக்கு மரண பயம் கிடையாது. जो लोग यहाँ पर आए किसी को भी मृत्यु की डर नहीं है। நம்ம ஆவியை அவற்றை ஒப்பு கொடுக்கும்போது हमारी आत्मा उनके हाथ में सौंपना है। நமக்கு மரண பயம் கிடையாது. हमें मृत्यु की मरण की भय डर नहीं है। நமக்கு பொருளாசை இருக்கக்கூடாது. நம்ம சொல்ல நேரம் இல்லை, நம்ம ஜெபிக்க தான் நேரம் இருக்கு. धन की आशा में नहीं रहना चाहिए। கர்த்தர் நம்ம மேய்ப்பரா இருந்தா परमेश्वर हमारा चरवा है। நம்ம ஒரு இடத்துல ஒன்றுக்கும் குறைபட மாட்டோம். किसी की कमी घटी नहीं होगी। இந்த பைபிள் சொல்றது சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சடைந்து பட்டினியா இருக்கும். शास्त्र कहता है जवान सिंह को तो कमी घटी हो सकती है। கர்த்தரை தேடியவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் जो कोई भी परमेश्वर को அது ढूंढता है உண்மை, किसी அது से कमी சத்தியம். घटी नहीं होता है, वो सच्चा है और वो सही है। ஆனா நமக்கு இன்னொரு உலகம் இருக்கு. लेकिन फिर भी हमारे लिए एक राज्य நம்ம है। எல்லாரும் அவற்றை கணக்கு ஒப்பிக்கணும். हम सारे लोग उनके हाथों में इस सब को देना है। நம்ம பேசுற வார்த்தைக்கு உடனே ஆண்டவருக்கு சரணாய். ஆண்டவரே நான் தப்பா பேசிட்டேன், இயேசுவின் கழுவதாக. देखिए जो बात हम तुरंत बोल देते हैं तुरंत परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर लहू की दरी से दो दीजिए कर कहना चाहिए। இப்ப ரொம்ப பேர் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். அதுல ஜென்டில்மேன் யாராவது இருந்தாங்கன்னா போற வழியில ஏதாவது மிஸ்ட்டாங்கன்னா உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? சாரி சொல்லுவாங்க. देखिए दो जन चलते रहते एक अगर कोई दूसरे से पैर लगा तो तुरंत वो क्या बोलते हैं? क्षमा कीजिए। அந்த ஆன் தி ஸ்பாட்லே மன்னிப்பு கேட்பாங்க. उसी क्षण में वो क्षमा को मांगते हैं। அப்ப அதே போல நம்ம பேசின வார்த்தைலாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது கணக்கு கேட்காதபடி उसी समान में हम जय परमेश्वर की ओर जाते हैं हमें क्षमा की कार्यों को करना है। நான் இனிமே இப்படி எல்லாம் பேச முடியாது. ஆண்டவரே இயேசுவின் ரத்தத்தை கழுவதாக நம்ம உடனே ஆண்டவரோட फिर சரணாயிரும். से ऐसी कार्य भी नहीं करूंगा कर परमेश्वर के समक्ष क्षमा मांगकर तुरंत उनके हाथों में हमें सौंपना है। நம்ம கணக்குல பாவமே இருக்க கூடாது. हमारी हिसाब में पाप ही नहीं रहना சில चाहिए। சமயத்துல நம்ம தவறிடுவோம். உடனே ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுறோம். कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख डगमगाने लगते எந்த हैं। நிமிஷம் ஆண்டவரோட ஒப்புரவாகணும். कौन सी भी समय रहना लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। அவன் நமக்கு மேய்ப்பரா இருந்தா நம்ம செழுமையான இடத்துல அவர் நடத்துவாரு. वो हमारा चरवा है। हमारे परमेश्वर हमें हरी हरी चराई में அவர் எப்போதும் चलाता நம்ம है। கூட இருப்பாரு. वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நமக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துவார். शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए एक मेज को बिछाते இவன் हैं। ஒழிஞ்சான்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் நீ இப்பதான் நீ எழும்புதேன்னு சொல்லுவாரு. जो लोग ये मिट गए कर बोलते समय अभी परमेश्वर कहता है अभी तो उठ रहा है நம்ம कर। ஆண்டவரை போல ஒரு தேவன் கிடையாது. हमारा परमेश्वर के बिना और कोई परमेश्वर நம்ம नहीं। பாக்கியவான்கள். हम भाग्यवान அவருடைய हैं। பிரமாணம் நீங்க மனசுல நினைச்சிருக்க மூணே தான். परमेश्वर की प्रमाण को हम हमारे मन में तीन ही और ना- कार्य में करना है। ஆண்டவர்கிட்ட அன்பு கூறணும். परमेश्वर के प्रति प्रेम रहना है। நம்மகிட்ட அன்பு கூறுற மாதிரி மற்றவங்ககிட்ட அன்பு जैसे கூறணும். हमारे साथ प्रेम चारा करते हैं वैसे दूसरे के साथ प्रेम चारा करना இந்த है। எல்லா பிரமாணமும் இதுல அடங்கிட்டு सारी प्रमाण की कार्य इसमें छुपा हुआ है। இப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்களே அப்படின்னு எனக்கு அன்பு கூற முடியலன்னா அதையும் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லிடணும். देखिए ऐसा मुझे किया कर फिर भी मैं प्रेम नहीं दिखाते कर बोलने तो हमें वो कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। இப்படிப்பட்டவங்க மேல எனக்கு அன்பு கூறதுக்கு எனக்கு இருதயம் தாங்க. परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में उनके ऊपर प्रेम आने के लिए मुझे दया कीजिए कर हमें बोलना चाहिए। தருவாரு. परमेश्वर वो நமக்கு देंगे। வைராக்கியம் வேண்டாம், हमें கசப்பு வேண்டாம். हमें उनके ऊपर कड़वाहट नहीं அவன் चाहिए। நம்ம மேலே அன்பா இருக்கார், நம்மளும் எல்லாரும் மேல அன்பா இருப்போம். जैसा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम है वैसे हम दूसरे के ऊपर प्रेम से நம்ம दिखाना है। வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டோம். हम कभी भी लज्जित होकर नहीं जाते हैं। ஒவ்வொரு நாள் அவர் அதிசயம் செய்வார். हर एक दिन परमेश्वर हमारे நம்ம लिए சிறுமை நாட்களிலும் அவர்
மேன்மைப்படுத்துவார். जब हम अधीनता के साथ रहते हैं तभी परमेश्वर हमें उन्नत के कार्य में ले அவர் चलते हैं। செய்யக்கூடாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை. परमेश्वर ना करने वाला कोई भी कार्य नहीं है। அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை தேவன் தருவாராக. ऐसे एक विश्वास परमेश्वर हमें देने लगेंगे।